اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد. جو قرآن مجید کی آیت طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَانْكِحُوا یعنی تم نکاح کرو. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح کی محفل ہے. شادی کی مناسبت سے اس محفل پاک کو ہم نے سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں بغور سماعت کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پاک میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دیکھیے دنیا میں انسان صبح کو اٹھتا ہے، شام تک کے اتنا گناہ کر لیتا ہے اور گناہوں کے موٹنی اپنے سر پہ لاد لیتا ہے کہ اگر اس کا حساب انسان کرنا شروع کر دے، عشاء کے بعد میں جب وہ اپنے بستر پر جائے اور جانے کے بعد میں اس کا حساب کرنا شروع کر دے، تو قسم خدا کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انسان غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے. آئیے دنیا میں لوگ نکاح کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لڑکی دیکھنے کا جو رواج ہے، آپ ہم سب مل کر اپنے سوسائٹی اور سماج میں جو طریقہ رائج کیے ہیں وہ بالکل شریعت سے ہٹ کر ہے. اب جو لوگ مجھے جائز اور درست سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نکاح کریں تو اچھے لڑکیوں کا انتخاب کریں. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور وہ یہ ہے جو میں نے حدیث پاک کے ٹکڑے سے ثابت کیا، وہ یہ ہے من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد أعانه على نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي. ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں لوگ 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں. جب لڑکی والے کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر لڑکی پان لے کر کے ہمارے سامنے میں آتی ہے. پھر سب سے جو بوڑھا آدمی ہو، کچھ پڑھا لکھا ہو یا نہیں پڑھا لکھا ہو، سب سے پہلے وہ بوڑھا انسان دریافت کرتا ہے بیٹی بتا تیرا نام کیا ہے. میں کہتا ہوں اس چھوٹے بچے سے بھی آپ دریافت کریں گے کہ تم اپنا نام بتاؤ، یہ بتا دے گا. پتا چلا کہ آپ نے جس کام کو کیا ہے وہ بالکل عبث ہے. ضرورت کی چیزیں آپ کو وہاں پر پوچھنی چاہیے تھی. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اپنے دادا کا نام بتاؤ، پھر اپنے ماموں کا نام بتاؤ، پھر کتنے بھائی ہو، کتنی بہن ہے تمہارے پاس میں. یہ تمام سوالات ہم کرتے ہیں. لیکن اگر اسی جگہ پر اگر لڑکی سے ہم پوچھیں اے بیٹی تمہارا نام کیا ہے، اگر وہ نام بتاتی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر اس بیٹی سے پوچھ دیا جائے اے بیٹی اگر تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اردو کی تعلیم تمہاری ہوئی ہے، دین کی تعلیم اگر تمہاری اچھی ہوئی ہے، تو جو میرا نام ہے کیا تم اس نام کا صحیح معنی بتا سکتی ہو؟ اس نام کا صحیح معنی بتا سکتی ہو؟ تو پوچھنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لڑکی والے سے کیا پوچھے گا. افسوس کی بات ہے، ایک فارمیلٹی ہے جسے ہم اور آپ پورا کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت سے بالکل نہ آشنا ہے. لڑکی جب آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے کے بعد میں لڑکی سے آپ پوچھو بیٹی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں، یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے. اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ ہاں ہماری بیٹی نماز پڑھتی ہے تو اس نماز کی تحقیق نہیں کرتے ہیں جو اس کے پڑوس میں ہو، جو اس کے رشتہ دار میں ہو، جو ان کے جاننے والے ہو، کہ واقعی انہوں نے شادی کرنے کے لیے صرف کہہ دیا ہے کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، کیا یہ حقیقت سے جو ہے تعلق رکھتا ہے. اس چیز کی تحقیق نہیں کریں گے. لیکن تحقیق کس بات کی کرتے ہیں؟ ہم ان باتوں کی کرتے ہیں جن کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی سے پہلے ہم پڑوسیوں سے پتہ کرتے ہیں گھر والے کیسے ہیں، اتنے جہیز دے سکتے ہیں کہ نہیں، اتنا پیسہ دے سکتا ہے کہ نہیں، اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے اور کبھی کبھی شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر باپ شرابی ہے اس کی بیٹی بیماری رہے، اگر اس شرابی کی بیٹی کے اندر میں اگر وہ شرابی کی بیٹی اگر نماز پڑھنا جانتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہے، شریعت کے حدود میں اگر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے، تو باپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیٹی کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے کیریکٹر کو دیکھو.
के बारे में मेरे सरकार ने फरमाया है, मन रज़क़हुल्लाह इमरातन सालिहतन फक़द आनहु अला निस्फ़ि दीनिही। अगर हम में से कोई निकाह करता है और निकाह के बाद में अगर अच्छी खातून उसके निकाह में आ जाती है तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मन रज़क़हुल्लाह इमरातन सालिहतन फक़द आनहु अला निस्फ़ि दीनिही। यानी अगर अच्छी लड़की आ गई है, नमाजी लड़की आ गई है, कुरान की तिलावत करने वाली आ गई है, सजदा करने वाली आ गई है, रुकू करने वाली आ गई है, शरीयत के हुदूद में अपनी जिंदगी को अगर कोई बेटी गुजारने वाली अगर अल्लाह ने तेरी झोली में डाल दिया, तेरे घर में आ गई है, तो गोया तूने अपने आधे दीन को, कितने आधे दीन को, अगर अच्छी बच्चियां हमारे घरों में आती हैं जिसके बारे में मेरे सरकार ने कहा फक़द आनहु अला निस्फ़ि दीनिही, यानी अल्लाह ताला ने उसकी इस बात पर मदद की कि उसने आधे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब आगे हदीस का टुकड़ा है, फल्यत्तक़िल्लाह फी निस्फ़ि बाती, और आधे दिन की बात रह गई तो वो अपने रब से करे, उसकी इबादत करे। ये तो अच्छी बच्चियों की बात है ना, नमाजी की बात है ना, तिलावत करने वाली हो ना। अब यहीं पर इसको रोके, एक और हदीस पाक समाप्त करें, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, अगर औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरहा, और महीने भर का रोजा रखे, वह हाफिजत फरजहा, और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। अब मेरे सरकार फरमाते हैं कि अगर औरत के अंदर में ये चार चीजें हैं कि वो नमाज को अदा करने वाली है, फिर जो है वो रोजा रखने वाली है, फिर अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली है, फिर वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करने वाली है। अब मेरे सरकार फरमाते हैं, बशारत है तेरे लिए, फदखलतिल जन्नह, तो ऐसी औरतें खुद जन्नत में दाखिल होंगी और तुझे भी जन्नत में दाखिल करेंगी। ऐसी औरतें खुद जन्नत में दाखिल होंगी और तुझे भी जन्नत में दाखिल करेंगी। अब आ करके देखिए, पहले हदीस का टुकड़ा क्या है, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, जब औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़े। हम देखते हैं ना, खुसूसन बरेलवियों में देखें, सबसे ज्यादा बेनमाजी औरतें जो होती है बरेलवियों में, है कि नहीं? लेकिन यार ये चस्पा हमने कर लिया है, ये सिर्फ अपने चंपारण में हो ये अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर सबसे बेहतर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो बरेलवियों की नमाज, और मुकम्मल अरकान के साथ कोई पढ़ता है तो वो बरेलवियों की जमात है, और हुक्म रसूल में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो बरेलवियों की जमात है। लेकिन आप अपने कैरेक्टर से, आप अपने अखलाक से, आप अपने किरदार से, आप अपने रवैये से, आप अपने चाल चलन से, अपने ढलन से जो है लोगों के सामने में जो है ये दिखाया है कि मैं बरेलवी होकर के नमाज नहीं पढ़ता, मैं बरेलवी होकर के कुरान की तिलावत नहीं करता, मैं बरेलवी होकर के मस्जिद के करीब नहीं होता, मैं बरेलवी होकर के अपनी बेटियों को नमाज की तालीम नहीं देता, मैं बरेलवी होकर के अपनी औरत को नमाज की तालीम नहीं देता, मैं बरेलवी होकर के अपने घर के बच्चों के अंदर में जो है नमाज जैसी जो अफजल इबादत है उसकी तरगीब नहीं देता। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आइए एक और हदीस से बात करें, दरूद पाक पढ़ लीजिए, सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाप अपनी बेटी की परवरिश बहुत लाडो प्यार से करता है। जो बाप है उससे पूछो कि अपनी बेटी पर वो कैसे जान को निछावर करता है, किस तरीके से अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। मैं हकीकत हाल आपको बता दूं कि ईद का दिन हो, घर में बेटी ना हो तो ईद होते हुए भी समझ में नहीं आता कि ईद है। इसलिए कि जिस घर में बेटियां होती है, आप देखेंगे बेटे ऐशा के बाद में खाना खाए हैं, आराम से सो गए, वरना मोबाइल लेकर के कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। लेकिन बेटियों को आप
देखें, जब ईद का दिन हो तो बेटियां रात के वक्त में, शाम के वक्त में सबसे पहले दरवाजे की सफाई कर देती है, फिर घर के अंदर में उनकी एंट्री होती है, फिर घर की साफ सफाई करती है, कपड़े को तह देती है, फोल्ड कर देती है, अलग अलग जगहों पर रख देती है, फिर घर के बर्तनों की सफाई करती है, फिर उसके बाद में जो है जो भी जरूरत की चीजें हैं उन तमाम की सफाइयां कर देती है, फिर उसके बाद में बैठती है, हाथों में मेहंदी डालती है, मेहंदी डालने के बाद में जब उनको नींद आने लगती है उस वक्त उनको फिक्र होती है कि कल सुबह अब्बा जान नहा करके जब ईदगाह को जाएंगे तो सेवई का इंतजाम हम कैसे करेंगे, उनके हाथ में प्याला को कैसे पकड़ाएंगे हम, भाई जान अगर निकलेंगे नहा धुल करके, कपड़े पहन करके निकलेंगे, खुशबू लगा करके निकलेंगे, तो कहीं ऐसा न हो नींद का खुमार मेरे ऊपर गालिब हो और ऐसा न हो कि भाई को टाइम से जो है सेवई का प्याला उनके हाथ में न पकड़ा सको। अल्लाहू अकबर। ये बेटियां होती है जो भाइयों के ताल्लुक से गौरव फिक्र करती है, ये बेटियां होती है जो दादा के ताल्लुक से इस तरीके से गौरव फिक्र करती है, ये बेटियां होती है जो अपने बाप के ताल्लुक से इस तरीके से गौरव फिक्र करती है। और मैं आपको बताऊं इब्तदाई इस्लाम में क्या था, जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते थे बेटियों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, बेटियां सती हो जाया करती थी, बेटियों का कोई वकार नहीं था, उनके इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। रिसर्च करने वाले ने जब रिसर्च किया तो वहां पर आकर के अटक गया कि ये औरतें इंसान भी है या जानवर। अल्लाहू अकबर। इस तरीके के खुराफात प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी से कबल था, लेकिन जैसे ही मेरे सरकार आए हैं उन नौजवानों को बुलाया और कहा कि तुम इस बात से खौफ खाते हो कि तेरे अंदर में, तेरे घर के अंदर में बेटी पैदा हो गई है तो तुम्हें कल किसी का ससुर बनना पड़ेगा, तो तुम शर्मिंदगी का शिकार बन जाओगे, समाज में और सोसाइटी में मुंह नहीं दिखा पाओगे। नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तेरी बहन का हाथ अगर कोई थामता है, तेरी बहन से अगर कोई निकाह करता है तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उसकी फजीलत क्या है मेरे सरकार एक एक कदम पर बताए हैं जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बेटियों की अजमत की बात करो, इन बेटियों की शान की बात करो, इन बेटियों की रुतबे की बात करो तो कोई वली हो अपने जमाने का बड़ा ही आबिद व जाहिद हो, कोई कुतुब हो अपने जमाने का बड़ा ही आबिद व जाहिद हो, कोई अपने जमाने का आलिम हो, कोई अपने जमाने का फाजी हो, कोई अपने जमाने का मुफ्ती हो, कोई अपने जमाने का कारी हो, कोई अपने जमाने का आबिद व जाहिद हो। एक तरफ सबकी तमन्ना यही। 2 से 4 मिनट के अंदर खत्म करना है महफिल पाक को। चलिए, जैसी आपकी दाल भात वैसी मेरी मिलाप इंशाअल्लाह। फिर कभी बात रही तो इस बात को भी मैं नहीं बता सकता। इतना है, अल्लाह के नबी ने जब रुतबा बताया है तो इनके दर्जे, रुतबे और आलम का मकाम देखें कि अल्लाह ताला ने जहां पर वली भी पहुंचना चाहते हैं, जहां पर कुतुब भी पहुंचना चाहते हैं, जहां पर अब्दाल भी पहुंचना चाहते हैं, बताइए हे मेरी माँ बहने तुम क्या थी, अल्लाह के रसूल ने कहां पहुंचाया। अब अल्लाह के रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मालो मता पसंद है या क्या चीज? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे दुनिया में सबसे मालो मता से ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है तो वो औरत है। हर बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह ऐसे घराने में करूं और ऐसे शख्स से करूं कि उसे कोई तकलीफ न हो। लेकिन जब तारीख के औरात को हम पलटते हैं तो हैरत की इंतहा नहीं है। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े ताबई है, बहुत बड़े मुहद्दिस है। अल्लाहू अकबर, मुहद्दिसीन उन्हीं तक के पहुंचते हैं, इतने बड़े हैं सईद इब्न मुसय्यिब। आप अपने बेटी का निकाह मालदार से करना चाहते हैं, आप अपने बेटी की निकाह उस घर में जा करना चाहते हैं जो अच्छी इमारत हो, दरवाजे पर गाड़ी हो, एयर कंडीशन कमरा हो, लेकिन आओ कुरान का जानने वाला, हदीस का जानने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, अपने आप को रब की रिज़ा में कुर्बान करने वाला वो सईद इब्न मुसय्यिब है। अल्लाह ने चाँद जैसी बेटी को दिया है। जब दीन की तालीम देने पर आए हैं, बेटी पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लेती है, हदीस की बात आती है हदीस को याद कर लेती है, फतवे की बात आती है इतने मसाइल को याद कर लेती है कि सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं कि कभी कभी मैं घर में मौजूद नहीं होता था और अगर किसी को फतवा लेना हो तो मैं अपनी बेटी को ऐसी तरबियत करती थी और इतनी तालीम दे दी थी कि मेरी बेटी मेरे घर मौजूदगी में फतवा दे दिया करती थी।
اتنی تعلیم، اتنی مضبوط تعلیم سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ اس وقت کا ایک خلیفہ تھا، خلیفے کا نام سنو، خلیفہ عبد الملک۔ کون تھا خلیفہ؟ عبد الملک۔ عبد الملک کا نام آپ نے سنا ہے نا، اس کی تاریخ کو آپ پڑھیں۔ خلیفہ عبد الملک کو پتا چلا کہ سعید ابن المسیب کی بیٹی چاند جیسی بھی ہے، دیندار بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، شریعت کے خلاف قدم کو نہیں اٹھاتی ہے، ہمیشہ جو ہے پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ اب جو ہے خلیفہ نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی کی نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیتا ہوں تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ فوراً اس نے پیغام بھیجا سعید ابن المسیب کے پاس، اے سعید ابن المسیب، آپ کے پاس بیٹی ہے، میرے پاس بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی نکاح میرے بیٹے سے کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب سپاہی پہنچے ہیں، سعید ابن المسیب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح ملک کے بیٹے سے یعنی خلیفہ کے بیٹے سے کر ہی نہیں سکتا۔ سپاہی واپس آئے، پھر دوسری مرتبہ بھیجا، پھر سپاہی واپس آ گئے، پھر تیسری مرتبہ بھیجا، تقریباً 10 مرتبہ اس نے بھیجا، لیکن سعید ابن المسیب 10 مرتبہ صحیح جواب دیے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب سعید ابن المسیب سے پوچھو، حضرت ان کے پاس تو سپاہی ہے، ان کے پاس تو محل ہے، خلیفہ کا بیٹا ہے، اشارہ کر دے تو کیا ہو جائے؟ زمین کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، پھر آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں وہ تمہاری نظر ہوگی اور تیرے دل کے اندر میں وہ بات جو ہے گردش کر رہی ہوگی، ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جس کے پاس محل ہو، ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جس کے پاس مال و متا ہو، ایسے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جو شہرت یافتہ ہو، ایسے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جو ترقی یافتہ ہو۔ پھر سعید ابن المسیب سے پوچھو آپ اپنی بیٹی کے حق میں کیا چاہتے ہیں؟ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں میں شہرت نہیں چاہتا، مال و متا نہیں چاہتا، میں دولت نہیں چاہتا، میں یہ تمام چیزیں نہیں چاہتا، پوچھو آپ چاہتے کیا ہے؟ سعید ابن المسیب کہتے ہیں پھٹا کپڑا ہو لیکن لڑکا نمازی ہو، کچھ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو لیکن تسبیح تحلیل کو اپنا خوراک بنا لیتا ہو، ایسے لڑکے سے میں اپنی بیٹی کا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی ممتاز صاحب قبلہ، مفتی ممتاز صاحب ازہری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سوچا سعید ابن المسیب ان کا نظریہ کیا ہے کہ ایسے بچوں سے، ایسے لڑکوں سے، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں، تمباکو ایسے باپ بنا دے تو چھینک کر کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے اور خصوصاً یہ شکشا متر والا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی لنگور کے ہاتھ میں انگور تھما دیا جاتا ہے، وہی حال ہوتا ہے۔ ہماری بچیاں پسند نہیں کرتی ہیں، ان کے مال و متا کو دیکھا جاتا ہے، ان کے کیریکٹر کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے اندر علوم کو نہیں دیکھے جاتے، ان کے تقوی طہارت کو نہیں دیکھے جاتے، ان کے اخلاق کو نہیں دیکھے جاتے، صرف ایک ہی چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں لڑکے کے پاس مال ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ کو پڑھ لیں، اللہ نے بہتوں کو مال دیا لیکن ان کے سینے سے ایمان کو ختم کر دیا۔ یہ مال آزمائش ہے، میں واقعے کو ختم کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سعید ابن المسیب کی بارگاہ میں آپ گھر سے حدیث دیتے تھے تو ایک مدینے کے شخص ہے، وہ ہمیشہ آپ کے یہاں حدیث کو پڑھنے کے لیے آتا تھا، اتفاق سے 7 دن نہیں آتا ہے۔ سعید ابن المسیب پریشان ہو گئے، سب لڑکے جو ہے کبھی کبھی غیر حاضر ہو جایا کرتے تھے لیکن یہ نوجوان کبھی غیر حاضری نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے کہ 7 دنوں سے میری بارگاہ میں نہیں آیا ہے، 7 دنوں سے حدیث اتنے نہیں پڑھا ہے۔ جب 8ویں دن وہ مدینے کا نوجوان آتا ہے، آنے کے بعد میں سعید ابن المسیب دیکھتے ہیں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ انسان پریشان ہے، وہ شخص پریشان ہے۔ سعید ابن المسیب نے کہا بیٹا میں تجھے 12 درس حدیث میں پایا ہے، ہمیشہ تو حدیث کی تعلیم لیتا تھا، ایک دن تیری غیر حاضری نہیں ہوتی تھی لیکن 7 دن تو کہاں گم ہو گیا تھا۔ فوراً وہ نوجوان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ میں شادی شدہ انسان ہوں، اچانک میری بیوی کی طبیعت کل بگڑ گئی، بگڑنے کے بعد میں جو ہے میں لاکھ کوشش کیا لیکن اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، میری بیوی انتقال کر گئی، بس اسی کے کفن دفن میں لگ گیا اور اسی کے قبر
ने मुझे आने से रोक दिया, बस 7 दिन आपकी बारगाह में नहीं आया। सईद इब्नुल मुसय्यब कहते हैं, बेटा मुझे खबर क्यों न किया? उस शख्स ने कहा कि आपकी मशगूलियत मुझे पता है, जिसकी वजह से मैंने आपको खबर न किया। लेकिन सईद इब्नुल मुसय्यब ने कहा, बेटा अगर तू मुझे खबर किया होता तो मैं भी जनाजे में शरीक हो जाता। पता ये चला कि ताबईन हो वो भी इस बात के ख्वाह थे और वो भी चाहते थे कि कहीं जनाजे की नमाज हो तो हम उसमें शिरकत करें, इसलिए कि जनाजे की नमाज पढ़ने वालों की फजीलत ही अलग है। इसके तरफ मैं इशारा नहीं करूंगा, मैं इतना बताना चाहता हूँ, वो नौजवान कुछ महीने अपनी जिंदगी को गुजारता है, गुजारने के बाद में उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, बेटा किसी लड़की से निकाह कर लो। उस नौजवान ने कहा, हजरत मेरी हकीकत ये है कि बदन पर फटे कपड़े हैं, रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, टाइम से खाने को मेरे पास नहीं है, मुझे कौन अपनी बेटी दे सकता है? मुझे अपनी कोई बेटी नहीं दे सकता, इसलिए मैं निकाह नहीं कर सकता। मैं तो निकाह का ख्वाह हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई अपनी बेटी मुझे दे, लेकिन मैं उससे निकाह कर लूं। लेकिन मुझ जैसे गरीब को कौन पूछता है? मुझ जैसे गरीब से कौन चाहता है अपनी बेटी को ब्याहना? अल्लाहु अकबर। सईद इब्नुल मुसय्यब है, अपने शागिर्द को कहते हैं, बेटा खड़े हो जा। जैसे ही वो मदीना का नौजवान खड़ा होता है, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब है अपने सीने से लगाते हैं और कहा हाथ पकड़ करके, ए मेरे शागिर्द, ए नौजवान, मक्का के लोग अगर बेटी तुम्हें दे ना दे इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मदीने के लोग तेरी निकाह अपनी बेटी की निकाह तुझसे करे न करे इसका इल्म मुझे नहीं है, लेकिन अगर तू चाहता है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देता हूं, क्या तू मेरी बेटी से निकाह करेगा? और करे, बदन पर फटा हुआ कपड़ा है, रहने का घर ढंग से नहीं है, खाने के लिए ढंग से घर पर नहीं है, लेकिन सईद इब्नुल मुसय्यब ने अपनी चांद जैसी बेटी, अपनी मुहद्दिसा बेटी, अपनी फकीहा बेटी का हाथ ऐसे के हाथ में दिया। क्या सईद इब्नुल मुसय्यब से ज्यादा होशियार है? सईद इब्नुल मुसय्यब से ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं? सईद इब्नुल मुसय्यब से ज्यादा गौरव फिक्र करने वाले हैं? नहीं, बल्कि सईद इब्नुल मुसय्यब जब अपनी बेटी का हाथ ऐसे गरीब के हाथ में दिया और 7वें दिन अपने बेटी का हाथ पकड़ा और दूल्हे के घर छोड़ा, उस वक्त जब दरवाजे को खटखटाया है, अंदर से आवाज आती है, कौन? फौरन आपने कहा कि सईद इब्नुल मुसय्यब। दरवाजा खोलने में ताखीर होती है, कुछ देर बाद में नौजवान ने जब दरवाजे को खोला है, कहा कि बेटा ताखीर क्यों किया? उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, मैं रोजाना दिन का रोजा रखता हूँ, ये मगरिब का वक्त है, इफ्तार कर रहा था, पानी पीने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, उस ताखी को माफ किया जाए। उस वक्त सईद इब्नुल मुसय्यब है, अपने बेटी का हाथ पकड़े हुए हैं, फौरन उस नौजवान का हाथ पकड़ते हैं, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके उस नौजवान के हाथ में दे देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, ए बेटी, तेरी शादी के लिए खलीफा ने अपने बेटे का पैगाम भेजा था, अगर उसके बेटे से तेरी निकाह कर देता तू गाड़ियों पर घूमती, तू ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती, लेकिन ये दुनिया 4 दिन की है, ज्यादा से ज्यादा 60 साल जियोगी, 80 साल जियोगी, 100 साल जियोगी, लेकिन तेरी आखिरत सुधर सकती थी। ए बेटी, मैंने दुनिया को भी देखा है और आखिरत का मैंने ख्याल करके ऐसे के हाथ में तेरा हाथ दे दिया है कि दुनिया में भी तू बाइज्जत रहेगी और आखिरत में अल्लाह ताला इस नौजवान के साथ में तेरा ठिकाना जन्नत। लिहाजा बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाइए कि सही लतीफ़ अभी ना